السلام علیکم، پہلے یہ ویڈیو چیک کریں۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلم ہیکر نے امریکہ کے بینک سے اربوں روپے نکال کر فلسطین کو ڈونیٹ کر دیے تھے تاکہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے۔ اس کے علاوہ جب انڈیا کی ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو مسلمان ہیکرز کے ایک گروپ جن میں پاکستانی ہیکر بھی شامل تھے، انہوں نے انڈیا پر سائبر اٹیک کر دیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے سب سے بڑے مسلم ہیکرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ملیشین اینڈ انڈونیشین ہیکرز۔ دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے سال انڈیا کی ایک پولیٹیشین نوپر شرما نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ جب اس بدبخت عورت نے یہ حرکت کی تو ملیشیا کے ڈریگن فورس اور انڈونیشیا کے ایکٹیوسٹ آف گرودا ہیکرز گروپ نے ایک پوسٹ ڈالی جس میں انہوں نے دنیا کے تمام مسلم ہیکرز کو انوائٹ کیا تاکہ وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو ایکسپوز کر سکیں۔ اس پوسٹ کے فوراً بعد ہی احمد آباد پولیس نے انڈیا کے خلاف سائبر اٹیک ہونے کی تصدیق کر دی۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق صرف ملیشیا اور انڈونیشیا کے ہیکرز نے انڈیا کی 2000 سے زیادہ ویب سائٹس کو ہیک کر لیا تھا، جس میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، بزنس اور انڈسٹریل یونٹس بھی شامل تھے۔ ایون ان مسلم ہیکرز نے آدھار کارڈ، پین کارڈ اور پاسپورٹ کے ذریعے گورنمنٹ فائلز بھی ایکسیس کر لی۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق ان ہیکرز نے آدھار پردیش اور تھانے پولیس میں کام کرنے والے پولیس آفیسر کی پرسنل ڈیٹیلز لیک کر دی اور پولیس کی آفیشیل ویب سائٹس کو بھی ہیک کر لیا۔ نوپر شرما کی وجہ سے انڈیا کا سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ عذاب میں پڑ گیا تھا۔ انڈیا کی گورنمنٹ نے ان دونوں ممالک کی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی اور ان کا ایکسیس لے کر ان ہیکرز کے پھیلائے ہوئے بگز کو ریکور کرنے کی کوشش سٹارٹ کر دی۔ ایکسپرٹس کے مطابق ان ہیکرز نے ایک کوڈ انجیکشن ٹیکنیک کا استعمال کیا جس سے انہوں نے ویب سائٹس کے ایڈمن پینل پہ ٹیک اوور کیا اور سینسٹیو انفارمیشن حاصل کر کے ڈیٹا بیس کو ڈسٹروائے کر دیا۔ جو بھی ہو، ان ہیکرز نے ثابت کر دیا کہ مسلمان چاہے دنیا کی کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے اور ایسا کرنے والے کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ 2023 میں آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں ایک فیشن فیسٹیول آرگنائز کیا گیا۔ اس فیسٹیول میں ایک آسٹریلین فیشن کمپنی نے اپنے کپڑے ریپرزینٹ کیے جس پر اللہ کا نام اور عربک جملے پرنٹ کر کے دین اسلام کی توہین کی گئی تھی۔ جیسے اس شو کی پکچرز اور ویڈیوز انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہوئیں تو مسلمانوں نے اسے بہت زیادہ کریٹیسائز کیا۔ پہلے تو کسی نے اس معاملے کو سیریس نہیں لیا، لیکن پھر دنیا کے سب سے بڑے مسلم ہیکرز نے مل کر آسٹریلیا کی 70 آفیشیل ویب سائٹس پر اٹیک کر دیا۔ ان میں آسٹریلین پولیس، ایمرجنسی ہیلتھ کیئر سسٹم، بینک آف سڈنی، پورٹس اور بہت سی بزنس ویب سائٹس بھی شامل تھیں۔ ان مسلم ہیکرز نے آسٹریلیا کے خلاف DDoS اٹیک کیا اور ایک ساتھ آلموسٹ پورے آسٹریلیا کی سائبر سیکیورٹی کو کمپرومائز کر دیا۔ آسٹریلیا کی سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس کے مطابق ان ہیکرز میں ٹیم انسین PK جن کا تعلق پاکستان سے تھا، اس کے علاوہ ایگل سائبر اور مسٹیریس ٹیم جیسے بڑے مسلم ہیکرز نے مل کر آسٹریلیا کا جینا حرام کر دیا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی ہیکرز نے آسٹریلیا کے IBN بینک اور بینک آف سڈنی دونوں کو ہیک کر لیا، جبکہ مسٹیریس ٹیم نے آسٹریلین پولیس اور ہیلتھ کیئر سسٹم کو فریز کر دیا تھا۔ جیسے ہی آسٹریلیا پر یہ سائبر اٹیک ہوا تو اس فیشن شو کی آرگنائزرز نے معافیا مانگنا شروع کر دی، لیکن یہ ہیکرز آلریڈی ملک کے سائبر سسٹم کا بیڑا غرق کر چکے تھے۔ اس اٹیک کے فوراً بعد میلبرن فیشن نے وہ تمام پکچرز اور ویڈیوز اپنے آفیشیل پیج سے ریموو کر دی اور اس فیسٹیول کی ہیڈ سمنتھا جونز نے آفیشلی تمام مسلمانوں سے اپولوجائز کیا اور کہا کہ ایسی غلطی دوبارہ کبھی نہیں ہوگی۔ ایون اس آسٹریلین انسٹیٹیوٹ جس کا نام مینز ڈریم تھا، جس نے یہ بے حرمتی کی تھی، اس کی اکاؤنٹ کو پرائیویٹ کر کے میلبرن فیشن فیسٹیول سے نکال دیا گیا اور تب جا کر آسٹریلیا کی ان مسلمان ہیکر سے جان چھوٹی تھی۔ 2017 میں انڈیا کے علاقے جھارکھنڈ میں مسلمانوں پر کافی زیادہ ظلم کیا گیا۔ وہاں کے رہنے والے مسلمانوں پر مذہب کے نام پر اٹیک کیا گیا اور بہت سے لوکل گنڈوں نے کئی معصوم مسلمانوں کی جان بھی لے لی تھی۔ جب یہ واقعات بڑھنے لگے تو جولائی 2017 میں جھارکھنڈ ہیومن رائٹ کمیشن کی ویب سائٹ کو ایک مسلمان ہیکر نے ہیک کر لیا۔ یہ گورنمنٹ کی آفیشیل ویب سائٹ تھی جس کی نگرانی انڈیا کی سائبر سیکیورٹی ٹیم کر رہی تھی، لیکن مسٹر ہڈن نامی ایک مسلم ہیکر
हैकर ने ये वेबसाइट फ्रीज कर दी और इस वेबसाइट का कॉन्टेक्स्ट हटाकर वहां पर लिखना स्टार्ट कर दिया। इस हैकर ने लिखा कि हेलो मोदी, स्टॉप किलिंग इनोसेंट मुस्लिम्स, स्टॉप किलिंग बीफ ईटर, स्टॉप टॉर्चरिंग मुस्लिम वुमेन एंड स्टॉप अरेस्टिंग मुस्लिम बॉयज फ्रॉम कॉलेज, वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी आर इक्वल। इस मैसेज को देखकर इंडिया का साइबर क्राइम डिपार्टमेंट शॉक हो गया। मिस्टर हिडन नामी इस हैकर ने इंडियन गवर्नमेंट को सबक सिखाने के लिए इनकी पूरी वेबसाइट को कंप्रोमाइज कर दिया। इसके बाद इस हैकर ने वेबसाइट पर मजीद पोस्ट करते हुए कहा कि ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक लेसन था। मैं कोई डिस्ट्रॉयर नहीं हूं, लेकिन इंडिया का कोई भी सिस्टम सेफ नहीं है। असल में ये इसकी तरफ से एक वार्निंग थी। खैर, इस अटैक के बाद इंडिया के हैकिंग एक्सपर्ट्स विनीत कुमार ने बयान दिया कि ये हैकिंग जापान की प्रॉक्सी इस्तेमाल करके की गई थी और कुमार के मुताबिक ये किसी पाकिस्तानी हैकर का काम था। लेकिन बहरहाल लाखों कोशिश के बावजूद इंडिया का नेशनल एंटी हैकिंग ग्रुप इस हैकर को ट्रैक नहीं कर सका। ये बंदा कौन था ये बात तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस हैकर ने इंडिया के होश उड़ा दिए थे। स्माइलिंग हैकर, दोस्तों ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इसका नाम हमजा बिन दिलाज है और ये अल्जीरिया में पैदा हुआ था। हमजा दुनिया के 10 सबसे बड़े हैकर्स में से एक है। इस बंदे ने पूरे अमेरिका को 5 साल तक खिजल करके रख दिया था। ये अमेरिका के इंटरपोल और FBI का मोस्ट वांटेड हैकर था। इसका कोड नेम BX1 था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस बंदे ने अमेरिका और यूरोप के 217 बैंक्स को हैक किया और इनमें से ऑलमोस्ट $1 बिलियन निकाल लिए। असल में इसने एक कंप्यूटर वायरस बनाया था जिसका नाम स्पाई आई बॉटनेट था। FBI के मुताबिक इस वायरस ने वर्ल्ड वाइड 60 लाख कंप्यूटर्स को डैमेज किया। मजे की बात यह है कि पूरे अमेरिका की इंटेलिजेंस 5 साल तक इसे ढूंढती रही, लेकिन ये हैकर इतना प्रो था कि वो लोग इसके साए तक भी नहीं पहुंच सके। आपको जानकर हैरानगी होगी कि हमजा ने अमेरिका से ये सारा पैसा इसलिए निकाला था ताकि वो फलस्तीन और अफ्रीका के मुस्लिम ममालिक की मदद कर सके। ये हैकर सालों तक अमेरिका के बैंक से पैसे निकालकर अफ्रीका और फलस्तीन की NGOs में ट्रांसफर करता रहा। हमजा ज्यादातर फलस्तीन के उन इदारों को पैसा डोनेट करता जो कि इसराइल से मुकाबला करने के लिए काम करते थे। इंटेलिजेंस के मुताबिक इसने फलस्तीन को तकरीबन $280 मिलियन डोनेट किए थे ताकि वो इसराइल का मुकाबला कर सकें। अनफॉर्चुनेटली 2013 में FBI ने थाईलैंड पुलिस के साथ मिलकर इसे बैंकॉक में अरेस्ट कर लिया था। जब हमजा को अरेस्ट किया गया तो इन्होंने खुशी खुशी अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। इवन इंटरनेट पर इनकी जितनी भी पिक्चर्स मौजूद हैं उन सब में ये मुस्कुरा रहे हैं, इसीलिए इन्हें स्माइलिंग हैकर के नाम से जाना जाता है। इन्हें साइबर क्राइम के लिए 15 साल की सजा सुनाई गई और ये अभी भी अमेरिका की जेल में कैद हैं। बहरहाल जो भी हो, ये दुनिया के सबसे माइंड ब्लोइंग हैकर्स में से एक हैं। राफे बलोच, दोस्तों राफे बलोच पाकिस्तान के सबसे बड़े एथिकल हैकर हैं। इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन्होंने गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से सैकड़ों बग्स को आइडेंटिफाई किया है। इवन 2012 में ये दुनिया की सबसे सिक्योर पेमेंट वेबसाइट पेपाल के बैक डोर से इनके सिस्टम में एंटर हुए और इनके सिस्टम का एक्सेस हासिल कर लिया। इनकी इस महारत से पेपाल के डेवलपर्स इतने शॉक हुए कि इन्होंने ना सिर्फ इस बग को फाइंड करने के लिए राफे को $10,000 का इनाम दिया, बल्कि इन्हें पेपाल में ऐसे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जॉब करने की भी ऑफर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि राफे इतने पॉपुलर एथिकल हैकर हैं कि इसराइल ने इन्हें टॉप 5 हैकर्स की लिस्ट में शामिल किया है और इवन अमेरिका ने भी इन्हें दुनिया के 15 सबसे टैलेंटेड हैकर्स की लिस्ट में शुमार किया है। रिसेंटली जब इंडिया की पॉलिटिशियन ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तो इसके कुछ ही दिन बाद इंडिया के एक फेमस न्यूज चैनल जिस पर ये न्यूज नशर की जा रही थी, इस पूरे चैनल को एक पाकिस्तानी हैकर ने हैक कर लिया और इस ब्रॉडकास्टिंग की जगह पाकिस्तानी फ्लैग लगाकर रसूलुल्लाह की नात चला दी। 7 मिनटों तक इंडिया का ये बड़ा चैनल हैक रहा और इस पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात चलती रही। सोशल मीडिया के मुताबिक इंडिया के इस न्यूज चैनल को राफे बलोच ने हैक किया था, पर ऑफिशियली राफे ने इस बात की कोई तस्दीक नहीं की। बहरहाल लोग इस हैकिंग का क्रेडिट राफे को ही देते हैं। कैसी लगी दोस्तों हमारी वीडियो? इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।